ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहाधवं निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृत साधनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा उल्लखेर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं
जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु मामदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा भावितदातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 33. ಕ್ರೀಡನ್ ವನೇ ನಿಶೇ ನಿಶಾಕರ ರಾಶ್ಮಿ ಗೌರಯಾಂ ರಾಸೋನ್ಮುಖಃ ಕಲಪದಾಯತ ಮೂರ್ಛಿತೇನ ಉದ್ದೀಪಿತ ಸ್ಮರರುಜಾಂ ವ್ರಜಭೃದ್ ವದನೂನಾಂ ಹರ್ತುರ್ಹರಿಷ್ಯತಿ ಶಿರೋ ಧಾನುಕಸ್ಯ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ: ಕ್ರೀಡನ್ while engaged in his pastime, Vani in the forest of Vrindavan, Nishi, nocturnal, Nishakar, the moon, Rashmi, Gauryam, white moonshine, Rasa, Unmukha, desiring to dance with, Kala Padayata, accompanied by sweet songs, Murchitena, and melodious music, Udipita, awakened, Smara Rujam, sexual desires, Vraja, birth, the inhabitants of Rajabhumi, Vadunam, of the wives, Hartuhu, of the kidnappers, Harishati will vanquish, Shiraha, the head, Dhanada Anugasya, of the followers of the rich Kuvera. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ.
When the Lord was engaged in his pastimes of the Rasa dance in the forest of Vrindavan, enlivening the sexual desires of the wives of the inhabitants of Vrindavan by sweet and melodious songs, a demon of the name Shankachuda, a rich follower of the treasurer of heaven, Kuvera, kidnapped the damsels, and the Lord severed his head from his trunk. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗಾಗಲೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೀಲೆ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅಪಿಯತಾಂ ಕಾರಣ ಕಷಾಯ ಶೋಷಾಂ, ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹೊಲಸು, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು. ಬರೇ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಸೇವೆ. ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರ, ಭೂವರ ದೇವರು, ಸುಯಜ್ಞ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರ, ಕಪಿಲದೇವ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಗರುಡ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ, ಅದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಧ್ರುವನ ಸಲುವಾಗಿ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಒಂದು ಲೋಕನೇ ತಂದುಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವೃಷಭದೇವರಾಗಿ ನಾಭಿ ಮತ್ತು ಸುದೇವಿ ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿತ್ತು ಋಷಭದೇವ. ಆಮೇಲೆ ಪರಶುರಾಮ್, ರಾಮ ಅವತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದದು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೂತನ ಕೊಂದ, ಆಮೇಲೆ ಶಕಟಾಸೂರ, ತೃಣಾವೃತ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿಂಗನ ಮರ್ದನ. ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾವಂತರ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಂದದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಘಾಟ್ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಮಗ ಭಗವಂತ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಅದು ತೋರಿಸಿದ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಆಗಿದ್ದ ಹಗಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ವೃಂದಾವನ ವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ಶೂರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದೇರ್ ಡೆತ್. ಆ ಬೆಂಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗೋರೆ. ಆರು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಬ್ರಜ ಜನ ಪಾಲನ ಅಸುರ ಕುಲ ನಾಶನ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಜ ಜನ ಪಾಲನ. ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟು ಪಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅವನಿಂದ, ಅವನ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ನಿನ್ನೆ. ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲಾದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಖರೆ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಂದೇಶ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನದ ಸಂದೇಶ? ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಲಂಚ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಲ, ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಅದರಂಗೆ ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಅದು ಅವಿದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ, ಮಾಡಬಾರದು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲೆದ್ದು
ಆ ಮೂಲವಾದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಆದಮೇಲೆ ರಾಸ್ ಡಾನ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೆಲವರು ರಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಕಮಾನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೋಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಂಗ. ಎಷ್ಟು ಗೋಪಿಯರಿದ್ರು. ಈ ರಾಸ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ತನ್ನ ರಾಣಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅವರು 16,108 ರಾಣಿಯರು. ರಾಸ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಗೋಪಿಯರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗೋಪಿಯರಿದ್ರು, ಪ್ರತಿ ಗೋಪಿ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾರಿಗಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಪಿಯರಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗೋಪಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ನೋಡು, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀಯಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಂಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಾನ. ಪ್ರತಿ ಗೋಪಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು. ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನಂತ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾರ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈ ರಾಸಲೀಲೆ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಸಲೀಲೆ. ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ವಯಸ್ಸು 7 years. 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. 7 ದಿವಸ 7 ರಾತ್ರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ದ. ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಕಿರ್ಬಾಳು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ದ ಗೋವರ್ಧನ್. ಆಮೇಲೆ ರಾಸಲೀಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ರಾಸಲೀಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೊದಲು ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಎತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಎತ್ತರ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಎತ್ತುವುದು ದೂರ ಉಳಿತು. ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತರಿ, ಏನೂ ಬೇಡ, ಕೈ ಹಿಡೀರಿ. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಡಿತೀರಿ? 10 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ತಾಸು. ಓಹ್, ಪೇಯ್ನ್ ಬರಾಕತ್ತದ್ರಿಪ್ಪ, ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರಿ. ಕೈ ಬರೇ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ಏನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಠ ಯೋಗಿಗಳು. ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಕುಂಭಮೇಳ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅದರ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ದು, ಏನು ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪದ. ಇವು ಈಗ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೋವರ್ಧನ್ ಏನು ಎತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ದಿ ಕವರ್ಡ್ ಮೆನ್, ಇಲ್ಲದಲ್ಲ, when the Lord was engaged in his pastimes of the rasa dance, ಈ ರಾಸ ಡಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬಂದದ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರುವುದು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಈಗ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ 10th ಕ್ಯಾಂಟೋ ಹೋಗೋಣ ನಡ್ರಿ, ರಾಸಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ. ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, 4, 5, 6, ಆಮೇಲೆ 10. ಈಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಓದ್ತೀವಿ, ನಡೀತದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಳಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ.
ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅನರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಯರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಮಗಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಾಗದ, ಈಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನೊಳಗೂ ಹೆಂಗದ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ, ಬದ್ಧ ಜೀವಿ ಒಳಗೆ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಒಳಗೆ ಅದೇ. ಇನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಗಿರ್ತದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗ ಅಂಥ ಇಚ್ಛಾದ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಇವನ್ನ? ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎತ್ತು ಬಣವಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟದ. ಆ ಬಣವಿ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಎತ್ತು ಸಿಕ್ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟದ. ಆ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಜನ ಬಂದು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಆ ಎತ್ತಿಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಎತ್ತು ಉಳಿತು, ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ. ಜನ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ರು, ಉಳಿತೀಗ. ಈಗ ಉಳಿದಂತೂ ಆಗ್ಯದ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಭಯ. ಆ ಕೆಂಪು ನೋಡಿದ್ದು ಭಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕೆಂಪು ವಸ್ತು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಬಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಕೆಂಪು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ನೆನಪಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ, ಬಾರ್ನ್ ಫೈರ್, ಬಣವಿ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇ ನೆನಪಾಗಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕೀಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೃಷ್ಣಂದು ರಾಧಾದು, ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಯರ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಹೋ ಹಿಂಗೆ ಅದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗ ಎತ್ತಿಗೆ ಕೆಂಪು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಬೆಂಕಿ ನೆನಪಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರು ಬೆಂಕಿ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂದು ರಾಸಲೀಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೂತದ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂತದೀಗ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಹಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನರ್ಥ ಆಗ್ತದಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೂ ಸೆಕ್ಸಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತೂ ದೂರ ಉಳಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೊಳಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ರಾಸಲೀಲಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ದೂರ ಐತೆ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಇದರದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಜನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಇಂಥ ಕೃಷ್ಣ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಥೋ ಅಂತೇಳಿ ಟೀಕಾ ಮಾಡೋರು ರಗಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ರಾಸಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ.
ಒಪ್ತಾರೆ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಪ್ಪೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗೋಪಿಯರಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೊಂಡ, ಅದು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇದು ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಆದಮೇಲೆ ರಾಸಲೀಲ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಹಿಡೀರಿ, 7-8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾಚ್ತಾರೋ ಅವನ ಮುಂದೆ? ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಂತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ 16,108 ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಏನಿದು? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೀಕಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಫ್ ತಗೋತಾರೆ, ಟೀಕಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ತಗೋರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗೋಪಿಯರ ರಾಣಿಯರಿದ್ದರು, ಪ್ರತಿ ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಾನ. ಪ್ರತಿ ರಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬರೀ ಟೀಕಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡು ಟೀಕಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೇಲೆ. ಪೋಲೆಂಡ್ ವಾರ್ಸಾ ಅಂಥೇಳಿ ಊರಿನ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಅವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನದ, ಅವ್ರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ವರ್ಷಿಪೆಬಲ್ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅವ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಬೇರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಇದ್ದಾನ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇವ್ರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ, ಆ ಕಡೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತರಫೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಂದಾಳ, ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ನನ್ನ ಬಂದಾಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೇಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ, ಈ ನನ್ನ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಹೆಂಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಆಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಏನು ಅಂದಾಳ ಅವಾಗ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಿ? ಆಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಭಕ್ತರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಜಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ನನ್ನ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವಳೇನು ಹೇಳ್ತಾಳಂದ್ರೆ, ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಡಂದ್ರೆ ಈಗ 16,000 ಹಾಕಿದ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಾರಲ್ಲ, ಇದು ಇಮ್ಮಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಏನೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್, ಏನೇನೋ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅರ್ಧ ಏನಾರು ನೋಡೋದು, ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದು. ಓದ್ರಿ, ಸರಿ ಓದ್ರಿ, ಅವನ್ನ ಪರಂಪರಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿ ಓದಿ ಕೇಳಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೃಂದಾವನ್, enlivening the sexual desire of the wives of the inhabitants of Vrindavan. Like that. By sweet and melodious songs, a demon of the name Shankachuda, a rich follower of the treasurer of heaven. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿವೆ ಅದನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಶಂಖಚೂಡ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೇಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಇವನೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಂಖಚೂಡ, ಅ ರಿಚ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕುಬೇರ. ಅವ ಬಂದು ಈ ಗೋಪಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ. Plate 14. Lord Krishna chased after Shankachuda, swiftly approached him and with a blow of his fist removed the demon's head. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಫಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಮುಷ್ಟಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಡೆದ ಅವನ ತಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಶಂಖಚೂಡ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆ ಶಂಖಚೂಡಂದು ವಧೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಂತು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ. We should carefully note that the statements described herein are statements of Brahmaji. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾರಿಪ್ಪ? 12 ಜನ ಮಹಾಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂಭೂ. ಸ್ವಯಂಭೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಸ್ವಯಂಭೂ, ನಾರದ, ಶಂಭು, ಕುಮಾರ, ಕಪಿಲು, ಮನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಜನಕೋ, ಭೀಷ್ಮ, ಬಲೀರ್, ವಯಾಸಕೀರ್, ವಯಂ, the great authorities on the science of Krishna consciousness. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಟು ನಾರದರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ he was speaking to Narada of events that would happen in the future during the advent of Lord Krishna. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾರದರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಘಟನೆ. ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ who are able to see past, present, future, and Brahmaji being one of them foretold what would happen in the future. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗೂ ಘಟನೆ ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದಿವಸದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗೋದದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆದಾಗ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾನ, ಜೈಲಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತಾನ, ಯಮುನಾ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ ನಡೀತಾವ. ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ, ರಾಸಲೀಲೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಶಟಕಾಸುರ, ಪೂತನ, ತೃಣಾವ್ರತ, ಎಲ್ಲರದು ವಧೆ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆಗೋದು ಖರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ.
The killing of Shankachuda by the Lord is a more recent incident after the Ras Leela and not exactly a simultaneous affair. In the previous verse, we have seen also that the Lord's engagement in the affairs of the forest fire was described along with his pastimes of punishing Kaliya snake. ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಆಯಿತು, ವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯೆಲ್ಲ ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. And similarly, the pastimes of Rasa dance and the killing of Shankachuda are also described herein. The adjustment is that all these incidents would take place in the future, after the time when it was being foretold by Brahmaji to Narada. ಮುಂದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಿತ್ತು. ರಾಮ ಅವತಾರ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಅವತಾರ ಆಯಿತು. The demon Shankachuda was killed by the Lord during his pastimes at Horika in the month of Phalguna, and the same ceremony is still observed in India by the burning of the effigy of Shankachuda. One day prior to the Lord's pastimes at Horika, generally known as Holi. ಇದು ಹೋಲಿ, ಇದು ಹೋರಿಕಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಕಾಮಣ್ಣ ಸುಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಶಂಖಚೂಡದ ವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಂಖಚೂಡದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಮಣ್ಣಂದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಊರು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮಣ್ಣನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಆ ಕಾಮಣ್ಣನೇ ಈಗ ಶಂಖಚೂಡ, ಜನರಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೋಲಿ. ಹೋಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೈಮ್. Generally, the future appearance and activities of the Lord or his incarnations are foretold in the scriptures, and thus the pseudo-incarnations are unable to cheat people who are in knowledge of the events as they are described in the authoritative scriptures. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೇಳಿದೆ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾರ್ಯಾರ ದೇವರಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರಮಾಣ. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೀ, ಭಾರತದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದಾ? ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಅದಪ್ಪ ನೀ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಏನಾರವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಪೇಪರ್ಸ್? ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾನಂದ್ರೆ ಖರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಅದ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಅದರಂಗೆ ಯಾರ ದೇವರಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೂಫ್, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಎರಡನೇದು ಬಾಡಿಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ವಿಶೇಷ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೀಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲಾ ಆಯಿತು, ರಾಸಲೀಲೆ ಆಯಿತು, ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಆಯಿತು, ಒಂದು 100 ಹುಡೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಚಿತ್ರನೂ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಮೊನ್ನೆ ತೋರಿಸಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಅದ. ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ, 100 ಹುಡೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣದ. ಆ
ಕಾಳಿಂಗದ ಇದು ವಿಷ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಂಡಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಂಡಗ. ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಯಮುನಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಯ ದ್ವಿಜ ಪತ್ನಿ ಜಯ ನಾಗ ಕನ್ಯಾಗ ಭಕ್ತಿ ತೇಜ ಹಾರ ಪೈಲು ಗೋವಿಂದ ಚರಣ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಂಡಂದ್ರಿಗೆ ಜಯ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಲ್ಲರಾಮ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಸಿವಾಗ್ಯದ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ, ಹೇಯ್ ನಡ್ರಿ ಹತ್ತಾಗ, ಇನ್ನೂ ಪೂಜಾ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾಡ್ರಿ ಅದು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಾನ, ಹಸಿವು ಬಾಳಾಗ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹೌದಾ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಾನ? ಅಯ್ಯೋ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಾಗ್ಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟ, ಹೋಳಿಗೆ ಕಡಬ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇನ್ನೂ ಪೂಜಾ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಂಡಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಯಾರು ಸಲ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ಅವನೇ ಹೇಳ ಕಳ್ಸಾನೀಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಹೇಳ ಕಳ್ಸಾನ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ ದ್ವಿಜ ಪತ್ನಿ ಜಯ ನಾಗ ಕನ್ಯಾಗಾಣ. ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಯ. ಜಯ ದ್ವಿಜ ಪತ್ನಿ ಜಯ ನಾಗ ಕನ್ಯಾ ಭಕ್ತಿ ತೇಜ ಹಾರ ಪೈಲು ಗೋವಿಂದ ಚರಣ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅದ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿ, ಇದು 3ನೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಫಸ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, 2ನೇದು ಶರೀರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ, 3ನೇದು ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಪೂತನಾ ಬಂದು ಸ್ತನಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಯಿಸೇ ಬಂದಾಳೆ. ಈಗ ಬರೀ ವಿಷ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಸಾಕು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೃಷ್ಣಗೂ ಹಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಅವಳ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡೋ ಅಂತ ಒದರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೂತನ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಮಾತು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗತೆ ಇದ್ದಾನ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಭಗವಾನ್, ಅಲ್ಲೇನೂ ಷಡ್ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ದೇವರೇ, ಯಾವಾಗೂ ದೇವರೇ ಯಾವಾಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು 3ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯಿತು. 4ನೇದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ನೋಡಿವಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಘಾಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಮಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ ಬಲರಾಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ನೋಡಬಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಒದರ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಹುಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ಲಿ ಯಶೋದ, ಏಯ್ ಮಣ್ಣು ತಿಂದೇನೋ? ಇಲ್ಲ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಯಂಗಾರ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಳಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೆ ಮಥುರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅದು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ಮಥುರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ವೃಂದಾವನ, ಆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಘಾಟ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಘಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಒಳಗೆ ಕೂತಾಳ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂತಾಳ, ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ. ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬಂದು ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ ವಿಡಿಯೋ, ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು.
ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಾಗ್ತದೆ, ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ, ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಒದರ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣು ತೆಗಲ್ಲ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೀ ಆರಾಮಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ನಾವು ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದು. ರೂಪಾದ ವಾಣಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ದಯಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ 4ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯಿತು. 5ನೇದು ಯಾವುದೀಗ? ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಅರ್ಥ? ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ, ವೆಲ್ತ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ನಾಲೆಜ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫೇಮ್, ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇವು 6 ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಯಾರತ್ರದ ಅವರೇ ಭಗವಾನ್. ಆಯ್ತಾ? Generally, the future appearance of the activities of the Lord or his incarnations are foretold in the scriptures, and thus the pseudo-incarnations are enabled to cheat persons who are in knowledge of the events as they are described in the authoritative scriptures. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವು. ವೇದ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಅಪೌರುಷ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ. ನಾಳೆ 34-35 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.